नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल सूरत शहर के सचिन और नवसारी रोड पर सचिन पुलिस स्टेशन विस्तार में 20 तारीख को एक युवक जो है गुजरात ग्रामीण बैंक के अंदर एक वेपन लेकर घुसता है और कर्मचारियों पर वेपन के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देता है। दरअसल बैंक में महिला कर्मचारी थी और उन्हें वेपन दिखाकर ड्रॉअर में रखे उनके ही बैग में पैसे भरकर वहां से 3 लाख से ज्यादा की रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। दरअसल बैंक पर किसी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं था और इस बात की सूचना बैंक के कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस को दी। सचिन पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, फौरन जो है पुलिस का काफिला जो है घटनास्थल पर पहुंचता है। छानबीन के दौरान जो है इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो सूरत क्राइम ब्रांच को दी जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की जाती है। सूरत क्राइम ब्रांच को कम दिनों में उस आरोपी को क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। दरअसल ये क्राइम ब्रांच के हाथ लगने के बाद जब पूछताछ किया तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल जिस युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया वो वहीं सचिन पुलिस स्टेशन और उसी ग्रामीण बैंक के आसपास रहता था और कुछ दिन पहले ही इसकी रैकी कर चुका था। उसको पता था कि ग्रामीण बैंक के अंदर केवल 3 महिलाएं ही होती हैं, इसीलिए लूट की वारदात को उसने प्लान बनाया और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देते हुए कुल नजीस उर्फ बबलू शेख नाम के शख्स को इस लूट की वारदात में गिरफ्तार किया है। इसके पास से 3,33,000 रुपए जो लूट किए थे वो रकम, इसके अलावा आपको बता दें कि डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेने के लिए ये लूट का प्लान बनाया था, क्योंकि इसको 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत थी और एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए इसने इस पूरे लूट का जो है वो प्लान बनाया। दरअसल एक वेपन के साथ में 7 कारतूस, बैग, मोबाइल, एयरबैग, लैपटॉप बैग, ये तमाम जो है क्राइम ब्रांच ने इसके पास से जब्त किया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण बैंक सचिन पुलिस स्टेशन की हद में आता है और बहुत काफी ज्यादा नजदीक में होने के कारण जो है पुलिस का वहां पर पेट्रोलिंग काफी ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई भी पेट्रोलिंग शायद वहां पर देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि जो ये लुटेरा है लूट की वारदात को आसानी से अंजाम देकर ये फरार हो गया, लेकिन इसको पता नहीं था कि सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ जाएगा। अब ये लुटेरा सूरत पुलिस के हाथ लगा हुआ है और पूछताछ भी सूरत पुलिस आगे शुरू कर दी है। अब देखना होगा सचिन पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तफ्तीश करती है और कब तक चार्जशीट करके इसको सलाखों के पीछे भेजती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सतर्क रहें, सावधान रहें। गई तारीख 20/5/2025 ના રોજ સુરત નવસારી રોડ પર સચિન જે વિસ્તારમાં સ્વસ્તિક પ્લાઝાના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક આવેલી છે, આમાં સવારના ટાઈમે 2 મહિલા કર્મચારી હાજર હતા ત્યારે એક કિસમ પિસ્તલ જેવું હથિયાર બતાવી અને બેંકમાંથી 3,76,000ની લૂંટ કરી અને બંને મહિલા કર્મચારી અને ત્રીજા જે ડેલી વેજીસ ઉપર એક માણસ હતો, ત્રણેયને બંદી બનાવી રૂમમાં પૂરી અને જતા રહ્યા છે। આ બનાવની ગંભીરતા જોઈ વેપન સાથે લૂંટનો બનાવ બનેલો હોય, બેંકમાં બનેલો હોય, લોકલ પોલીસ સ્ટેશન અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તમામ ટીમો પ્રયત્ન કરતી હતી। એમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને એક સારી લીડ મળી હતી। લીડના આધારે નાજીસ ઉર્ફે બબલુ સનાઉલ્લા શેખ 22 વર્ષનો છે, જે સાઈનાથ સોસાયટી સુરત નવસારી રોડ ઉપર જ રહે છે, એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એની પાસેથી એક પિસ્ટલ અને 7 રાઉન્ડ કબજે લેવામાં આવ્યા છે। લૂંટમાં ગયેલા 3,33,000 જેટલી એમાઉન્ટ કબજે લેવામાં આવી છે। લૂંટમાં જે બેંક કર્મચારી છે એનો બેગ પણ પૈસા ભરવા માટે લઈ ગયો હતો, તો એ બેગ કબજે લેવામાં આવ્યું છે। 2 મોબાઈલ અને લેપટોપ બેગ, એરબેગ બધું કબજે લઈ કુલ 3,95,000નો મુદ્દામાલ એમની પાસેથી કબજે લેવામાં આવ્યો છે અને એની હાલ પૂછપરછ ચાલુ છે। આરોપીને એમેઝોન પ્રાઇમમાં ફ્રેન્ચાઇઝી લેવી હોય કે ડિલિવરી માટેની, પાર્સલ ડિલિવરી માટેની, એટલે 10 થી 12 લાખ રૂપિયાની જરૂર હતી અને એ સચિન વિસ્તારમાં જ રહેતો હોય એટલે એના બેંક ટાર્ગેટમાં હતી અને ત્યાં મહિલા કર્મચારી છે એ પણ એના ધ્યાનમાં હતું, એટલે વહેલી સવારે લૂંટ કરવાના ઈરાદે ઘૂસી ગયો હતો ત્યાં।
સર આના પહેલા રેકી કરી હતી ત્યારબાદ લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો કે સરેની વિશે એણે રેકી કરેલી હતી, બેંકની નજીક જ રહે છે એટલે એના ધ્યાનમાં પણ હતું કે ત્યાં 2 મહિલા કર્મચારી છે અને ટોટલ 4 માણસો કામ કરે છે, પણ તે દિવસે 3 માણસો જ હાજર હતા. સર લૂંટના આરોપી ક્યાં ભાગી છૂટ્યા હતા? લૂંટ બાદ એ પોતાના ઘરેથી પૈસા લઈ થેલો લઈ અને ભાગેલો હતો. થેલો લઈને સુરતના અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ફરતો હતો અને વીડ રોડ પાસેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને મળી સર આવ્યો. આ શું કરે છે? પિસ્તલ કઈ રીતે આની પાસે આવે? પિસ્તલ એ મુંગેર આરોપી ઓરિજિનલ ચંપારણ ડિસ્ટ્રિક્ટ બિહારનો રહેવાસી છે અને ત્યાં મુંગેર ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી આ 1 માસ પહેલા લૂંટ કરવા માટે એક દીપક નામના માણસ પાસેથી પિસ્તલ અને 7 રાઉન્ડ લઈ આવેલો હતો. સર આરોપીનું બેકગ્રાઉન્ડ સુધી કેટલું ભણ્યો છે, કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે ખરો? ભણેલો છે અને એ અત્યારે જે ટેક્સટાઇલમાં સાડીઓના અને ઓલા બોક્સ પેકિંગમાં ને એમાં અલગ અલગ જગ્યાએ છૂટક કામ કરે છે. સર લૂંટના જે પૈસા હતા એમાં ભાગ બટાઈ કઈ રીતે કરવાના હતા? એક જ આરોપી છે, એની પાસેથી 3,33,000 મળી આવ્યા છે. સર બેંકમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ નહોતો તે સર, હા, બેંકમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ નહોતો એ સમય પર. તો આ માટે શું કરવું? એમના હાયર ઓથોરિટીને અમે જાણ કરશું અને એની જે બેંકમાં સિક્યુરિટીના ઓફિસર્સને બીજી અલગ અલગ જગ્યાએ પણ આવી બેંકો આઈડેન્ટિફાઈ કરી નથી ત્યાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ રાખવા માટે બધા માટે ભલામણ કરશું. એના ઘરથી સર બેંક કેટલી દૂર છે? દેખાયા છે અને કઈ રીતે આપણા સીસીટીવી નિવડ્યા છે? શરૂઆતમાં ઇનિશિયલી ત્યાંથી એનો ફોટો આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે